Good morning once again, students. I welcome you to this last semester from your diploma career. I hope my voice is audible to all. आवाज येतोय सगळ्यांना माझा स्टुडंट्स? Yes, sir. Oh, sir. Okay, thank you. Yes, okay. So, dear students, I am Professor Yogesh Kodilkar. We are going to study in your 6th semester one of the important subject as per your curriculum, that is entrepreneurship development. So you can see that syllabus PDF. The subject name is entrepreneurship development, or in short you can call it as a EDE. That EDE is the entrepreneurship basically, ज्याला मराठीत आपण उद्योजकता म्हणतो. Okay, so that entrepreneurship subject code is 22032. Okay, it's common to your mechanical engineering, mechanical, ENTC and computer in this 6th semester. Okay, so all the 3 semesters right now I am studying this subject from last 2-3 years. So basically students, today we will understand what is exactly entrepreneurship. त्याआधी आपल्याला बघायचं आहे की व्हॉट इज द टीचिंग स्कीम. बरोबर, टीचिंग स्कीम मध्ये आपल्याला कसा अभ्यास करायचा आणि कशा प्रकारे मार्क्स स्कोर करायचे being a third year students. So students, in this entrepreneurship development we are going to study basically theory part as well as practical also. So in the theory part we will see in the next part there are 5 chapters. बरोबर, 5 चॅप्टर आपल्याला शिकायचे one by one. That entrepreneurship development, ज्याला आपण मराठीत साध्या भाषेत उद्योजकता म्हणतो. बरोबर, मग ही उद्योजकता काय आहे, व्हॉट इज दॅट एक्झॅक्टली entrepreneurship means, ते आज आपल्याला बघायचं आहे सुरुवातीला. as well as we have to see that what are the remaining practicals one by one we have to study in the next curriculum. Okay, so basically students, theory part आहे बरोबर, but as you can see there is no theory exam. That theory exam will be only as per your practical point of view. सगळ्यांना दिसतंय बघा, theory part जरी आपण शिकणार आहोत but there will be no external theory examination. That whatever the practicals we are going to conduct one by one right now from today also. So that practicals we have to submit as a file. Around there are 12 practicals in your curriculum. बरोबर, 12 practicals आहे students submit करायचे तुम्हाला जे in the form of file, and that practical part will have that end sem exam. You can see in that practical part, bro, highlight केले तिथे बघा मी. So that practical part will consist of 50 marks end sem exam as well as 50 marks PA, that progressive assessment, that means file work. So end sem exam plus progressive assessment, that file work together with that subject is for 100 marks. Is it clear students? आवाज येतोय क्लिअरली माझा स्टुडंट? Yes, sir. ओके, लक्षात आला असेल सगळ्यांना मित्रांनो. आपण 100 मार्क्सचा सब्जेक्ट सिलेबस सुरू करायचं पॉइंट ऑफ व्ह्यू. पण त्याआधी सुरुवातीला आपण एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे काय, बरोबर, व्हाय दॅट entrepreneurs not only from Tata Ambani but at here also local peoples, they are having that luxury life, they are having that high class life because they are having that devotion. जसं आपल्याला 10 ते 5 कॉलेज आहे किंवा काही practical time there is some limitations, but that entrepreneurs they don't have any time limitation. They works for almost 24 hours also sometime. So that type of devotion, that type of ability आपल्याला काय आहे ते वन बाय वन शिकायची पुढे. सगळ्यांना लक्षात आलं स्टुडंट्स? एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट आपल्याला बघायचं आहे. मग पुढच्या पार्ट मध्ये आपण एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट काय आहे, बरोबर, वी हॅव टू स्टडी द टोटल 5 चॅप्टर्स वन बाय वन. आय जस्ट शो यू सम बेसिक पार्ट ऑफ that 5 chapters. So because in this 5 chapters, if you can see, these are the 5 chapters which we have to study one by one. That entrepreneurship development at scope. तर आज आपल्याला entrepreneurship काय आहे त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा आहे. त्याशिवाय
ती कन्सेप्ट काय आहे, वाय इट इज इन युअर लास्ट सेम सिलेबस. कारण डिप्लोमा पूर्ण झाल्यानंतर whether it is mechanical, electrical or ENDC, there is no problem. Any engineer people can start his own business before completing your diploma also. But that is not the case that सबमिशन करायचं 3 महिन्याचा पूर्ण मला कोर्स करायचा शिकायचं त्यानंतर माझा एंटरप्रेन्योरशिप बिझनेस सुरू होणार आहे असं काही नसतं मित्रांनो. लक्षात घ्या, बिझनेस यू कॅन स्टार्ट ऍट एनी लेवल. यू हॅव टू स्टार्ट इन युअर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल. बरोबर, तो बिझनेस करायची इच्छा माझ्या मनात आली पाहिजे आधी. देन इट विल बी things will become in the practical ऑटोमॅटिकली वन बाय वन. जेव्हा तुम्ही मनातून ठरवता करायचं मग काय सुरुवात. मग पहिल्या पार्ट मध्ये आपण अशा प्रकारे एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट काय आहे ते बघू, त्याचा कन्सेप्ट काय आहे अँड व्हॉट इज एक्झॅक्टली स्कोप फॉर यू एज अ डिप्लोमा कॉम्प्युटर इंजिनियर. मग कॉम्प्युटर इंजिनियर म्हणून माझ्यासाठी सॉफ्टवेअर मध्ये काय बिझनेस आहे का, हार्डवेअर पार्ट मध्ये बिझनेस आहे. हॅलो, सो स्टुडंट्स आवाज येतोय माझा क्लिअरली? हो सर. Okay, okay. So basically you have to see that. संजीवनी देवरे स्पीकर म्यूट कर तुझा. CM 12 नंबर स्पीकर इज ऑन. सो डिअर स्टुडंट्स, आज आपण थोडक्यात बघू पुढे काय शिकायचं आपल्याला एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये. त्याआधी आपण बघू व्हॉट इज एक्झॅक्टली एंटरप्रेन्योरशिप. बरोबर, मग पहिल्या पार्ट मध्ये ते कन्सेप्ट आणि स्कोप शिकल्यानंतर सेकंड चॅप्टर मध्ये आपल्याला शिकायचं आहे व्हॉट विल बी एंटरप्रेन्योरियल opportunities and what is exactly process selection. बरोबर, ऍज अ डिप्लोमा इंजिनियर मला एंटरप्रेन्योरशिप कळाली, उद्योजकता काय आहे ते कळालं. त्यानंतर मला बघायचं आहे व्हॉट आर द ऑपॉर्च्युनिटीज विथ मी, व्हॉट विल बी ऑप्शन्स अवेलेबल फॉर मी ऍज अ डिप्लोमा इंजिनियर. देन आय हॅव टू सिलेक्ट द प्रोसेस ऑल्सो. मला कुठल्या प्रकारची प्रोसेस सिलेक्ट करायची तो पार्ट मला बघायचा आहे. सो इन दॅट सेकंड चॅप्टर I will find out my opportunity which are nearby to me and I will going to understand that exactly process for me as a successful entrepreneur. Okay, सेकंड पार्ट मध्ये ते शिकल्यानंतर महत्वाचा पार्ट आहे तो थर्ड पार्ट आहे. बरोबर, आता आजच लक्षात घ्या सगळे स्टुडंट, बेसिकली आपण जे एंटरप्रेन्योरशिप शिकणार आहे उद्योजकता करायची सर. बरोबर, मी दररोज सांगणार तुम्हाला बिझनेस टाकता आला पाहिजे, कंपनी टाकता आला पाहिजे. तर असं कुठल्या प्रकारे नाही का तुम्हाला घरून लोन घ्यायचं, घरून खूप मोठे पैसे घ्यायचे, मित्रांनी मोठ्या बँकेत लोन वगैरे करायचं आणि कंपनी सुरू करायची, अशा कुठल्या प्रकारचा बिझनेस आपण शिकत नाही. आपण जो बिझनेस शिकत आहोत दॅट इज कम्स अंडर द स्मॉल स्केल बिझनेस. बेसिकली ऍज अ डिप्लोमा इंजिनियर यू हॅव टू स्टार्ट विथ युअर स्मॉल स्केल पार्ट. मग स्मॉल स्केल मध्ये तुम्ही बिझनेस सुरू करून तुम्हाला सांगितलं मी कुठल्या प्रकारे घरून पैसे वगैरे सुरुवातीला घ्यायचे नाही आपल्याला. यू कॅन स्टार्ट विथ युअर झिरो इन्व्हेस्टमेंट ऑल्सो. Only thing is that things will be comes in your mind first. So it is very important that for this entrepreneurship there are different support systems. There are different support systems given by the government also. So these support systems like मुद्रा लोन, म्हणजे असं म्हणतात स्टुडंट्स ते गेल्या 2 वर्षाच्या काळात फ्रॉम दिस पॅन्डेमिक डेज in these 2 years that mudra loan facilities that get benefited by very much number of persons. म्हणजे असं सांगतात की मुद्रा लोनचा वापर खूप ठिकाणी केला गेला इन दिस अकॅडमिक दिस पॅन्डेमिक डेज. त्या पॅन्डेमिक डेज मध्ये काय झालं, ड्यू टू जॉब प्रॉब्लेम as well as some problem of various, there are many people have started their own small business. मग ते बिझनेस कशा प्रकारे त्यांनी सुरू केले, कशा प्रकारे त्यांनी बिझनेसचा पार्ट सुरू केला तो आपल्याला बघायचा आहे वन बाय वन. मग थर्ड पार्ट मध्ये हे काय गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आहे, गव्हर्नमेंट हाऊ यू कॅन सपोर्ट और हाऊ यू कॅन यूज दॅट व्हेरियस स्कीम्स. त्या सपोर्ट सिस्टीमचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. दॅट इज सपोर्ट सिस्टीम यू हॅव टू लर्न. 1 minute स्टुडंट, जस्ट मिनिट, देयर इज सम डिस्टर्बन्स इन आउटसाइड, जस्ट वेट. So students, आवाज येतोय का रे स्टुडंट्स?
Hello. So in this Yes, sir. third chapter, okay, we have to learn this different support systems. We have to study this different government schemes. What are the supports given by the government as well as some private industries also. So that support system आपल्याला बघायचे आहे. Then in the fourth part, that is the main important part of your EDE submission. That last practical will depend upon this business plan preparation. आज आपण पहिल्या लेक्चर पासून जे काय शिकत आहोत एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये, right from your what is entrepreneurship. So from that entrepreneurship there are different one by one practicals we have to study, but in that last practical that you have to prepare your business plan report for your own business. तुम्ही जो पहिल्या प्रॅक्टिकलला पहिल्या दुसऱ्या प्रॅक्टिकलला तुम्ही स्वतःचा बिझनेस निवडलेला आहे, मीन्स बाय some SWOT analysis you can find out your ability, then by your own interest you have to select your own product for your own industry. बरोबर. प्रॅक्टिकली तुम्ही सुरुवात नंतर करणार असाल डिप्लोमा नंतर, किंवा सम स्टुडंट्स कॅन स्टार्ट ऍट दिस मोमेंट ऑल्सो. मग त्या बिझनेस साठी तुम्ही सिलेक्ट केलेल्या बिझनेस साठी तो बिझनेस प्लॅन रिपोर्ट कसा करायचा आहे. जसं तुमचं फायनलीचं प्रोजेक्टचं काम चालू आहे बघा, तर आय थिंक आय एम एक्सपेक्ट दॅट मेनी स्टुडंट्स हॅव कम्प्लीट देअर प्रोजेक्ट ऑल्सो, as well as that project work requires that project report also. प्रोजेक्ट जेवढा महत्वाचा आहे त्याच बरोबर त्याचा रिपोर्ट पण महत्वाचा आहे. सो ज्याप्रमाणे प्रोजेक्टचा रिपोर्ट आहे त्याचप्रमाणे तुम्ही जो बिझनेस सुरू करू शकता त्या बिझनेसचा रिपोर्ट तुम्हाला करायचा आहे इन द फॉर्म ऑफ business plan preparation. Means where that material will come as a raw material, what is the process for your company, and what will be the output of your plant. So that is all things are documented in the form of business plan. So in that way you have to prepare your business plan for your own business. बरोबर स्टुडंट. मग चौथ्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला तो बिझनेस प्लॅन कसा करायचा ते शिकायचं आहे. अँड लास्ट पार्ट मध्ये तुम्ही जे काही एंटरप्राइज सुरू करणार आहात, व्हॉट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू अंडरस्टँड इन एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये तुम्ही जे काही शिकला त्यानंतर तुम्ही कुठल्या प्रकारचा बिझनेस सुरू करायचा विचारत आहे. बरोबर. तो जो काय एंटरप्राइज आहे त्याचे काय फर्म आहे, दॅट मे बी सिंगल प्रोप्रायटर और दॅट मे बी पार्टनरशिप. बरोबर. जसं मायक्रो प्रोजेक्ट मध्ये तुम्ही ग्रुप वाईज करता, दॅट ग्रुप वाईज और दॅट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऍज अ प्रोप्रायटरशिप ऑल्सो. मग ते कंपनी तो जो बिझनेस आहे इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज ते कशा प्रकारे मॅनेज करायचं, कशा प्रकारे वर्कआउट करायचं वन बाय वन, दॅट टुगेदर विथ वी हॅव टू स्टडी दिस 5 चॅप्टर्स इन ऑल इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट. लक्षात आलं स्टुडंट्स. मग अशा प्रकारे आपल्याला 5 चॅप्टर बघायचे आहे. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट व्हॉट इज एक्झॅक्टली एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे काय आपल्याला थोडक्यात बघायचं आहे पुढच्या पार्ट मध्ये. बरोबर स्टुडंट्स. अगेन आय एम रिपीटिंग, सम स्टुडंट्स आर लेट जॉईन. आय एम रिपीटिंग दॅट एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट आपल्याला जो सिलेबस शिकायचा आहे दॅट इज ईडीई. मग ईडीई काय आहे तर एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट, ज्याला आपण उद्योजकता म्हणतो, आपण उद्योजकता किंवा बिझनेसमॅन म्हणतो. बरोबर साध्या भाषेत. मग ती उद्योजकता काय, व्हॉट इज दॅट एक्झॅक्टली बिझनेस, दॅट बिझनेस यू हॅव टू अंडरस्टँड वन बाय वन. मग आज ते शिकण्याआधी पुढे. बरोबर. सो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टँड दॅट एंटरप्रेन्योरशिप, स्टुडंट लक्षात घ्या, आज आपल्याला सगळ्यांना समजलं पाहिजे की एंटरप्रेन्योरशिप एक्झॅक्टली काय आहे. व्हॉट इज दॅट एंटरप्रिन्युअर. तो उद्योजक असतो त्याला काय म्हणतात, एंटरप्रिन्युअर म्हणतात. म्हणजे सपोज फ्रॉम युअर क्लास वन स्टुडंट विल बी गोइंग टू बी सक्सेसफुल कॉन्फिडेंटली. बरोबर. एखादा स्टुडंट मला माहिती आहे नक्की काम सुरू करणार आहे. और मे बी सम स्टुडंट्स आर ओन देअर बॅकग्राऊंड फ्रॉम देअर फॅमिलीज. ऑलरेडी काही स्टुडंटचा फॅमिलीचा बिझनेस असणार आहे, और मे बी सम इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ बिझनेस. मग तोच बिझनेस कसा वाढवता येऊ शकतो किंवा त्या बिझनेस मध्ये अजून कुठल्या प्रकारे तुम्ही सुरू करू शकता, दॅट पार्ट यू हॅव टू स्टडी ऑल्सो. सो स्टुडंट्स आज आपण सुरुवातीला बघायचं आपल्याला तर एंटरप्रिन्योरशिप एक्झॅक्टली काय आहे. बरोबर. एंटरप्रिन्युअर वर्ड म्हणजे काय ते आपण थोडक्यात बघू. So student, basically that entrepreneur is, that word entrepreneur comes from the French word called as a entrepreneur. बरोबर. एंटरप्रिनरशिप हा जो वर्ड आहे बेसिकली तो काय आहे, इट इज अ फ्रेंच वर्ड
comes from the entrepreneur word. That entrepreneur means to undertake. बरोबर, entrepreneur म्हणजे काय करायचं आहे, तुम्हाला काहीतरी सुरुवात करायची. Entrepreneur कोण आहे? People who own, operate and take the risk of a business venture. See, basically risk सर्व ठिकाणी whatever we are doing. कॉलेज मधून बरोबर घरून तुम्ही कॉलेजला येत आहे बाय टू व्हीलर और बाय ओन युअर ओन व्हेकल, देयर इज ऑल्सो सम रिस्क. तुम्ही परत घरी जात आहे. सो इन एव्हरी फील्ड देयर इज अ रिस्क. देन व्हाय शुड नॉट वी टेक दॅट रिस्क इन आवर बिझनेस ऑल्सो? सो बिझनेसमॅन इज अ रिस्क टेकिंग पर्सन. ही इज नॉट अ ड्रीमर, ही इज द ऍक्च्युअल डुअर. बरोबर, मनात येतं का मी हे केलं पाहिजे ते केलं पाहिजे अशा प्रकारे फक्त त्या मनात गोष्टी नाही राहिल्या पाहिजे. दॅट विल बी इन द प्रॅक्टिकल ऑल्सो. सो people who own, operate and take the risk of business venture. And basically entrepreneurship काय आहे? It is the process of running a business to one's own. बरोबर, स्वतःचा असला पाहिजे. That may be in partnership also. मग तो entrepreneur जो वर्ड आहे, फ्रेंच वर्ड काय आहे तो? entrepreneur. That entrepreneur means to undertake. मग अंडरटेकिंग करायचं म्हणजे काय करायचं आहे? मला काहीतरी बिझनेसची आयडिया आली पाहिजे माझ्या मनात. सगळ्यात पहिला पार्ट काय असतो? दॅट प्रॉडक्ट विच आय कॅन गिव्ह दॅट बिझनेस. मग स्टुडंट लक्षात घ्या, पुढच्या पार्ट मध्ये सगळ्यांना समजलं की स्टुडंट बिझनेस काय आहे, तो एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे काय आहे? बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर. तो वर्ड कशावरून आला आहे? दॅट वर्ड कम्स फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर. दॅट एंटरप्रेन्योर मीन्स टू अंडरटेक. एंटरप्रेन्योर म्हणजे काय? टू अंडरटेक समथिंग न्यू. सो दॅट एंटरप्रेन्योर इज टू टेक. So that entrepreneur is the new business we have to start. मग त्या एंटरप्रेन्योर मध्ये, त्या एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बिझनेस. किती प्रकारचे बिझनेस आहे स्टुडंट्स? हॅलो. बेसिकली ऑल द बिझनेसेस कॅन बी कॅटेगराइज इनटू 3 कॅटेगरी. बरोबर, 3 प्रकारचे बिझनेस आपल्याला शिकायचे आहे. सो वन बाय वन. बेसिकली फर्स्ट कॅटेगरी इज कॉल्ड एज अ मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. पहिल्या पार्ट मध्ये जी इंडस्ट्री स्टुडंट्स, दॅट इज अ मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. अँड मॅन्युफॅक्चरिंग मीन्स यू कॅन मॅनेज समथिंग. तुम्ही एखादं प्रॉडक्ट घ्यायचे, मे बी ऑफ युअर सॉफ्टवेअर, मे बी ऑफ युअर हार्डवेअर पार्ट, और मे बी अदर दॅन युअर सॉफ्टवेअर. दॅट मे बी एनिथिंग. राईट फ्रॉम युअर डिफरंट थिंग्स यू कॅन मॅनेज समथिंग. मग एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये स्टुडंट 3 प्रकारचे बिझनेस आपण बघतोय. पहिला पार्ट बघतोय manufacturing something, to manufacture some product. So that is a product is there. Then second part comes that is the service industry. Second thing is the service industry. That means you can give some service. You can give some service to your different customers. So that service is also important nowadays. So manufacturing industry, बरोबर, product industry नंतर second part येतो service industry. Now for example, you all students, or suppose I am a professor, we are in also in the some service industry, that is the teaching, that is the college. So that service industry is also one of the important part. So that service industry, or that you as a diploma students, your degree will be your, or your diploma certificate will be your output from the service industry. And whatever the process we are right now conducting, like teaching होता है, it is a process. So like teaching, service, bank. अक्षय जैन कौन है बाळा? CM22. अनम्यूट yourself. म्यूट कर स्पीकर तुझा आधी. हो सर. लक्ष ठेवा जरा व्यवस्थित. Don't disturb the class. So basically students, in that second category we can give some service. जसं आपण तुमचा विचार करतो स्टुडंट, बरोबर, कॉलेज इंडस्ट्री काय? टीचिंग इंडस्ट्री. that teaching is the also one of the service industry, like bank, hospitals, they are giving some services. So as a computer engineer you can also give some service, like some software courses तुम्हाला काही लर्न करायचे, काही टीचिंग करायचं आहे, बरोबर, जावा कोर्स आहे, बरोबर, तुमचं C++ आहे, that type of coaching is there. Or otherwise there will be different parts from your
course also. So service industry also one of the important part. जसं तुम्हाला सांगितलं, you as a student as well as I am as a professor teacher, we are in also in service industry. That process is right now conducting is a teaching process. बरोबर, जसं बँक करू शकतात, जसं हॉस्पिटल्स करतात nowadays. They are also in the service industry. So that is second category. And we'll move to the third category, that is called as a trading industry. Means you can trade something. You can trade your own product. Means that product may not be your own. You are taking it somewhere else. Where to decide you are purchasing in wholesale market, and that same product, by adding your own profit, you are supplying it at other end. So that is a trading. So that trading is also one of the good business as a diploma young engineer. Okay. So these are the three categories. लक्षात आलं असेल स्टुडंट सगळ्यांना. आपण पहिल्या पार्ट मध्ये बघितलं एंटरप्रिनरशिप काय आहे. एंटरप्रिनरशिप इज द बेसिकली उद्योजकता, which is a French word, comes from the entrepreneur. That means to undertake. but the undertaking that may be one of the shop. एखादं शॉप सुरू केलं तुम्ही, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअरचं लॅपटॉपचं वगैरे, that is also one kind of business or entrepreneurship. बरोबर. मग to undertake something is the entrepreneur. And in the next part we have studied that there are three kinds of businesses. There are basically three kinds of business, like product industry, you can manage something, or otherwise you can manufacturing that thing and you can supplying at various sources. So manufacturing is one part. Then in the next part there is a service. There is a service industry also there. And in the third part called as a there is called as a trading type of view. That trading is the, you can trade something, you can trade your own product. So that trading is to purchase from any wholesale market and you can sell it at your own already established market. So that is very much important to trade the things nowadays also. Means आजकाल आपण बघतो, you as a computer student must be aware of that online market is also in boom due to pandemic conditions. Then online market is also very in boom conditions. Because of that, various options are available nearby to us at our home also. So that trading is also one of the important business in our entrepreneurship. So basically तीन प्रकारचे बिझनेस सगळ्या लक्षात आले असेल स्टुडंट. फर्स्ट इज manufacturing something to manufacture that product. Second is servicing, to give some service, like your printers, that cartridge is there, that cartridge refilling also one of the good service you as a computer or IT engineers. So that is one different services you can provide. Service industry second part. And third is the your trading part. बरोबर. मग आपण एंटरप्रेन्योरशिप कळायला लक्षात आलं सगळ्यांना स्टुडंट. बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स ट्राय टू आयडेंटिफाय द नीड्स ऑफ द मार्केट प्लेस. बरोबर. आता आपण पुढच्या पार्ट कडे जायचं आपल्याला. आपला प्रॉडक्ट आपल्याला कशा प्रकारचं सर्च करायचं आहे. हाऊ वी हॅव टू सर्च युअर ओन प्रॉडक्ट, हाऊ वी हॅव टू फाइंड आउट अवर ओन प्रॉडक्ट. सो इन दॅट थर्ड कॅटेगरी we will find out that we have to find out our own product. आपल्याला आपलं स्वतःचं प्रॉडक्ट निवडता आलं पाहिजे. माझा इंटरेस्ट काय, माझा कोर इंटरेस्ट कशात आहे, व्हॉट इज माय डिवोशन. मी एखादी गोष्ट मॅनेजरिंग करायला मला आवडणार आहे का, आय कॅन गिव्ह माय सर्व्हिस और अदरवाइज आय कॅन ट्रेड इट ओनली. सो दीज आर द थ्री ऑप्शन्स अवेलेबल विथ मी ऍज अ एंटरप्रिनर. मग पुढच्या पार्ट मध्ये मला ती मार्केटची गरज ओळखती आली पाहिजे. सो एंटरप्रिनरशिप ट्राय टू आयडेंटिफाय द नीड्स ऑफ द मार्केट place and to meet those needs by supplying a service or product. Okay. मग तुम्ही एखादं प्रॉडक्ट सप्लाय करू शकता एखाद्या कंपनीसाठी, एखाद्या शॉप साठी. अदरवाइज यू कॅन गिव्ह ओनली सर्व्हिस ऑल्सो. और यू इवन थर्ड कॅटेगरी आपण बघितली, दॅट इज यू कॅन ट्रेड समथिंग. सो दॅट ट्रेडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट. बेसिकली काय, एंटरप्रिनर्स एज्युम्स रिस्क, देयर इज नो सच टाइम लिमिट. बेसिकली स्टुडंट्स लक्षात घ्या, 40 मिनिटाचं लेक्चर आहे. रिजॉईन करायचं सगळ्यांनी. ओके. इट मे टेक सम टाइम टू वेट फॉर 5 मिनिट्स, पण तरी एकदा रिजॉईन करायचं लेक्चर.
डिस्कनेक्ट झाल्यानंतर ॲज वी आर टेकिंग दॅट झूम लेक्चर, so there is a time limit of 40 minutes as you already know from last 2 years. मग स्टुडंट लक्षात आला का स्टुडंट? हॅलो, गिव्ह मी रिप्लाय स्टुडंट. बेसिकली आपण एंटरप्रेन्योरशिप बघितलं. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप काय आहे? मग एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्रेंच वर्ड टेकन फ्रॉम दॅट एंटरप्रेन्टर. तो एंटरप्रेन्टर हा फ्रेंच वर्ड आहे, त्याचा अर्थ काय आहे? टू अंडरटेक समथिंग, टू अंडरटेक. बरोबर, अंडरटेकिंग करायचं काहीतरी. मग अंडरटेक करायचं म्हणजे काय? आय हॅव टू फाइंड माय ओन प्रोडक्ट. दॅट मे बी product industry, that may be service industry, or third kind of is the trading, or to sell in that wholesale market. So these are the three options available with me as a diploma engineer, suppose. Then in the next part we have to see that what is exactly characteristics of a successful entrepreneur. You must have that persistent. जसं तुम्हाला सांगितलं मी, 10 ते 5 कॉलेज आहे आणि कॉलेजचा टाइम झाला सर, 5 वाजून गेले, मला जायचंय सर, असं इंडस्ट्री चालत नाही. बेसिकली सगळ्यांना लक्षात घ्या. आय नो दॅट मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स विल गोइंग टू देअर हायर एज्युकेशन, दॅट इज अ ट्रेंड नाउ डेज, बट देर विल बी सम डिफरंट स्टुडंट्स. म्हणजे मला माहिती आहे का 72 स्टुडंट्स आहे सपोज, सो दॅट देर विल नॉट बी 72 एंटरप्रेन्योर्स आफ्टर द एंड ऑफ द कोर्स. देर विल बी डिफरंट ऑप्शन्स अवेलेबल विथ यू. बरं, कोणाला कंपल्सरी पण करणार नाही बिझनेस करायचं म्हणून, बट यू हॅव टू थिंक युअर ओन का बिझनेस काय आहे. यू मस्ट हॅव दॅट बॅकअप प्लॅन विथ यू. मग आपल्याला पुढे सक्सेसफुल बिझनेस साठी काय आवश्यक असतं ते आपण थोडक्यात बघायचंय. दॅट परसिस्टंट मस्ट बी देअर. बरोबर, परसिस्टन्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, और कॉल्ड एज अ कन्सिस्टन्सी. बरोबर, एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू अंटिल अ जॉब इज डन, नो मॅटर हाऊ लॉंग टाइम इट टेक्स. म्हणजे ते पिक्चरच तुम्हाला सांगते बघा, तो घड्याळाच्या काट्यावर आपण चालत नाही. लाईक बॉम्बे सिटी मध्ये काय असतं तुम्ही बघितलं, काही जण माहित असेल, दॅट फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड जरी काही वेळ झाला तर तुमची लोकल मिस झाली तर यू आर डिस्टर्बिंग द होल डे शेड्यूल. सो नॉट ओनली इन बॉम्बे सिटी बट इन अवर डे टू डे एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो, दे आर रनिंग बाय द क्लॉक. बरोबर, दे आर नॉट हॅव्हिंग दॅट लिमिटेड वर्किंग आवर्स. दे आर डिवोटेड देअर लाईफ फॉर देअर ओन पाथ. आणि घरी गेल्यानंतर झोपल्यानंतर सुद्धा त्यांचं काम बंद असतं का? नाही. So their supporting staffs, their work is going on. So that type of attitude we must have that. मग जरी कामाचं बंधन नसेल, वेळेचं बंधन नसेल, मग त्या वेळेचा कंटाळा आला पाहिजे का? जेव्हा माझ्याकडे पैसा येतो, जेव्हा माझ्याकडे रिटर्न्स येतात, सो आय डोंट फाइंड दॅट एम्प्टी टाइम विथ मी. आय एम मी कालच 2-3 बॅच सांगितलं मी, त्या ईजेच्या स्टुडंटला पण सांगितलं आणि मेकॅनिकल स्टुडंटशी पण आपण बोललो मागच्या वीक मध्ये. तर दॅट रिच दॅट पुअर दॅट बुक वाचा स्टुडंट. आपल्या लायब्ररीच्या कॉपीज आहेत बऱ्याच. The rich dad poor dad tells that there is no such time limit for anybody as a businessman. त्याचबरोबर काय असतं स्टुडंट, जेव्हा तुम्ही when you are going to earn 1 rupee as a businessman, as a entrepreneur, so that single rupee will tell you how to earn that next 5 rupees. तो 1 रुपये सांगतो तुम्हाला पुढचे पैसे कसे कमवायचे. That experience is very important in your life. लक्षात घ्या स्टुडंट्स. मग ऍज देर इज नो टाइम लिमिट नाही म्हणून घाबरायचं नाही तिथं रिस्क घेण्यासाठी. दॅट विल बी युअर चॅलेंजिंग जॉब ऍज अ बिझनेसमॅन. सो नो मॅटर हाऊ इट टेक्स, हाऊ लॉंग इट टाइम टेक्स, पण आय कॅन persistently I can complete that job before my work is done. कस्टमरला काय मी ड्यू डेट दिले, कस्टमरच्या काय ड्यू डेट्स आहे त्याच्या आधी मला पूर्ण करणं भागच आहे. अदरवाइज आय विल नॉट गेट नेक्स्ट ऑर्डर. सो दॅट पर्सिस्टन्स मस्ट बी देअर. So students, that is very much important for any businessman. Then as a characteristics of a successful entrepreneur, as you can see in the next slide, that creativity. तुम्हाला सांगितलं मी ऍज अ डिप्लोमा इंजिनियर असं सुरुवात नाही का ENTC may be some computer IT students are also there, or electrical students. They already started their own path in diploma career also. मग ते कधी होणार आहे स्वप्नाचं पूर्ण? when you will be having that type of creativity. क्रिएटिव्हिटी म्हणजे काय? त्यासाठी मला क्लास लावायचा का? नसतं असं काही. तर क्रिएटिव्हिटी माझ्या मनातच असते, त्याला आपण पाणी घातलं पाहिजे. आपल्याला त्याच्यातल्या काही गोष्टी
ते कोणी सांगितलं म्हणून हे करू नका ते करू नका असं करता नाही आलं पाहिजे. आपल्याला काय आहे, आपलं लाईफ विदिन अवर लिमिटेशन फ्रीली जगता आलं पाहिजे. ऍज अ स्टुडंट आपल्याला जे काय मर्यादा आहे, आपल्याला जे काही आपले बाइंडिंग्स आहे, जे आपल्याला डिप्लोमा करिअर पूर्ण स्कोरिंग मध्ये चांगल्या मार्क्सनी पास व्हायचंय, ते करत असताना राईट नाऊ वी कॅन डू द डिफरंट क्रिएटिव्ह पार्ट्स ऑल्सो ऍज अ सिटीजन इंजिनियर. बरोबर. सो इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टू सी दिस क्रिएटिव्हिटी. So entrepreneurs continually look for new ways to solve old problems. बरोबर. क्रिएटिव्हिटी जेव्हा माझ्याकडे असते ना, तर यू कॅन इझिली इन दॅट क्रिएटिव्हिटी यू कॅन सॉल्व दॅट ओल्ड प्रॉब्लेम. ऑलरेडी बऱ्याच वर्षांपासून जे प्रॉब्लेम होत आहे ते सॉल्व्ह करता आले पाहिजे ना. कारण बिफोर युअर पॅन्डेमिक वी आर स्टडिंग दॅट ऑफलाईन लेक्चर सपोज, बट इट इज सेड इन दॅट ट्रेनिंग ड्यू टू online, due to pandemic only we are studying it in online. Otherwise many countries, many European countries are already doing this online teaching and learning. विद्यार्थी स्टुडंट साधारण 2 मिनिटांनी लेक्चर बंद होणारे स्टुडंट, तर त्याआधी आपण बघून घेऊ थोडक्यात काय काय बघायचं आपल्या पुढे. तर बेसिकली एक लक्षात घ्या स्टुडंट, क्रिएटिव्हिटी काय आहे बरोबर. व्हॉट आर द डिसिजन अँड व्हॉट आर द ऍक्शन आपल्याला पुढे बघायचं आहे. So what is that decision? As a successful entrepreneur, मला तो डिसिजन कशा प्रकारे घेता आला पाहिजे. Entrepreneurs do not press the buck, they take the responsibility for the decision and action. मला ऍक्शन घेता आली पाहिजे. त्यानंतर पुढच्या पार्ट मध्ये आपल्याला बघायचं आहे, these are the 3 स्टुडंट. मी आमच्या मेकॅनिकलचे 3 स्टुडंट एक्झाम्पल दिले फक्त. हे 2-3 पार्ट आपल्याला पुढे बघायचे स्टुडंट बिफोर कम्प्लीट अवर लेक्चर. बरोबर. 1-2 मिनिटात लेक्चर कट होणार आहे. सर्वांनी 2-5 मिनिटात रिजॉईन करायचं आहे. टेक सम टाइम फॉर जॉईन द लेक्चर अगेन. ओके. अँड यू विल अंडरस्टँड बेसिकली आपल्याला पुढे काय काय करायचं आहे. बरोबर. आज आपल्याला पहिल्या प्रॅक्टिकल बद्दल पण बोलायचं आहे बिफोर कम्प्लीटिंग द प्रॅक्टिकल. मग हे 3 विद्यार्थी आपण पुढे बघणार का, त्यांनी कशा बिझनेस सुरुवात केला, आपल्याला ऍक्शन घेता आली पाहिजे, क्रिएटिव्हिटी करता आली पाहिजे आपल्याला, प्रॅक्टिकल म्हणजे काय, आणि आज आपण एंटरप्रेन्योरशिप काय आहे ते शिकत आहोत. So again I am repeating that last part. Entrepreneurship is the French word comes from entrepreneur, to undertake. बरोबर. Now students, in this remaining part if there is any question you can ask, or otherwise you can join the lecture again after 5 minutes. Okay. Because within some time that will be shut down the lecture. So you join the lecture again.